Hello student, welcome back to my Tanushree tutorial +3 second semester MDC Philosophy Vedic Culture Unit 3 8 mark selection long question discussion करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 वैदिक मूल्यबोधर अर्थ प्रकार और गुरुत्व विषय रे आलोचना कर। वैदिक मूल्यबोधर अर्थ वैदिक मूल्यबोध बोली कहिले वेद और वैदिक दर्शन रे उल्लेखित नीति धर्म आदर्श और जीवन मूल्य बुझाई। एही मूल्यगुड़िक मानव जीवनर नैतिक आध्यात्मिक सामाजिक आधार भाव विकास पाई। वैदिक मूल्यबोध मानव जीवन को एक उच्च दृष्टिकोण दे थाई, जेउथिरे जीवन केवल भौतिक उन्नति नुहे बरम आत्मार शुद्धि और ब्रह्म साक्षात्कार लक्ष्य रही थाई। उदाहरण ऋत सामूहिक नीति और ब्रह्म तत्व, सत्य सत्यवादिता और ज्ञान, धर्म कर्तव्य बोध, अहिंसा अन्य प्रति दया, दान सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रकार नैतिक मूल्य सत्य अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य एही मूल्यगुड़िक मानव रचित गठनर आधार। आध्यात्मिक मूल्य आत्मा ब्रह्म मुख्य ध्यान एही मूल्य मानव आत्मार उन्नति और मुक्ति पाई आवश्यक। सामाजिक मूल्य दान समता दया अनुग्रह समाज रे समन्वय और एकता बढ़ाइबा पाई। जीवन मूल्य ऋत अनुसारी जीवन जापन धर्म पालन एही मूल्य जीवन को नीतिमय और उद्देश्यमय करी। गुरुत्व मानव जीवनर दिग्दर्शन वैदिक मूल्य मानव जीवन को नीतिमय उद्देश्यमय करी एही मूल्य जीवनर दृढ़ आधार भाव कार्य करी। सामाजिक समन्वय एही मूल्य गुड़िक लोकमानंक मध्यरे सम्मान दया और सहयोग वृद्धि करी, जहा एक नीति नियम समाज गठन आधार। धार्मिक अनुशासन वैदिक मूल्य धर्म और कर्मकांड को नीतिमय रूपे दे थाई, जहा को मानव जीवनर शुद्धि और उन्नति को निश्चित करी। आध्यात्मिक उन्नति मुख्य लाभ पाई वैदिक मूल्य अत्यंत आवश्यक। एही मूल्य आत्मार शुद्धि ब्रह्म साक्षात्कार अंतर्मुखी जीवन पाई दिग्दर्शन दे थाई। क्वेश्चन नंबर 2 वैदिक मूल्यबोध और आधुनिक मूल्यबोध मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर। विन्यास वैदिक मूल्यबोध आधुनिक मूल्यबोध। मूल आधार वेद उपनिषद धर्मशास्त्र विज्ञान मानवाधिकार लिबराल दर्शन। मुख्य मूल्य ऋत सत्य धर्म अहिंसा दान स्वाधीनता समता न्याय मानविकता। जीवन दृष्टिकोण आत्मा और ब्रह्म संपर्कित आध्यात्मिक दृष्टि, व्यक्ति केन्द्रिक लोकतंत्र मूलक दृष्टि, समाज दृष्टि वर्णाश्रम धर्म और कर्म आधारित, मानव समता अधिकार न्याय विरोध। समाज दृष्टि वर्णाश्रम धर्म और कर्म आधारित, मानव समता अधिकार और अन्याय विरोध। शिक्षा दृष्टि गुरु शिष्य परंपरा ध्यान और श्रद्धा तथ्य दक्षता आलोचनाशील शिक्षा। नैतिक अनुशासन धर्म और कर्म माध्यम नीति नीति और आईन माध्यम नीति उद्देश्य मोक्ष आत्मज्ञान शांति मानव उन्नति समाज गठन न्याय। व्याख्यात्मक दृष्टिकोण वैदिक मूल्यबोध मुख्यतः आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य उपर आधारित, जेउथिरे मनुष्यर मुख्य लक्ष्य हेउछि मोक्ष लाभ। एही मूल्य गुड़िक आत्मा ब्रह्म धर्म और कर्म उपर गठित। आधुनिक मूल्यबोध विज्ञान मानवाधिकार लोकतंत्र और व्यक्ति स्वाधीनता उपर आधारित। एही मूल्य मानव उन्नति समाज गठन और न्याय प्रति अधिक गुरुत्व दे थाई। गुरुत्वपूर्ण निर्णय वैदिक मूल्य अधिक आध्यात्मिक और नीतिमय हेउथिबा बेले आधुनिक मूल्य अधिक व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण रे गठित।
ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ନୀତିମୟ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଧର୍ମ, ନୀତି, ନ୍ୟାୟ, ଦାୟିତ୍ୱ। ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ ମାନେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଜୀବନର ନୀତି, ନ୍ୟାୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷା, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ, ବନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମର ବିରାଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସବୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଉଦାହରଣ, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ଦୟା, ଅହିଂସା, ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଦୈନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ। ଅର୍ଥ, ଧନ, ସାଧନ, ଉପାର୍ଜନ। ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ ମାନେ ମାତ୍ର ଧନ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସାଧନ, ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଗୃହ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା। ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଅନୀତି, ଲୋଭ ଓ ଅସମତୋଲନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଉଦାହରଣ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଦଣ୍ଡନୀତି ଓ ରାଜଧର୍ମର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମିଳେ। କାମ, ଇଚ୍ଛା, ଭୋଗ, ଆନନ୍ଦ। ଅର୍ଥ, କାମ ମାନେ ମାନବ ଇଚ୍ଛା, ଭୋଗ, ରତି, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କାମ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଆସକ୍ତି, ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଉଦାହରଣ, କାମସୂତ୍ରରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ରତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଳେ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଧର୍ମାନୁକୂଳ କାମ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ମୋକ୍ଷ, ମୁକ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ୍କାର। ଅର୍ଥ, ମୋକ୍ଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି, ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମର ଏକତା, ଦୁଃଖ ଓ ଆସକ୍ତିର ଅନ୍ତ। ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଓ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମୋକ୍ଷକୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଧ୍ୟାନ, ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ବ୍ରହ୍ମ ବିଜ୍ଞାନେନ ମୋକ୍ଷ ଧାରଣା, ଗୀତାର ମୋକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟ। ସାରାଂଶ ତାଲିକା। ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଅର୍ଥ, ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନୀତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଶ୍ରମ, ଧର୍ମ, ଯଜ୍ଞ, ସମାଜ ଓ ଆତ୍ମା ଉନ୍ନତି। ଅର୍ଥ, ଧନ, ସାଧନ, ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଉପାର୍ଜନ, ଜୀବନ ଚଳିଚାଲ, କାମ, ଭୋଗ, ଇଚ୍ଛା, ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସୃଜନ। ମୋକ୍ଷ, ମୁକ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୀତି, ଧର୍ମ, ମୁକ୍ତି। ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନବ ଜୀବନର ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନବ ଜୀବନର ନୀତିମୟ ଚାଲିଚାଲ, ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନତି ଓ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ନୀତି, ଉପାର୍ଜନ, ଭୋଗ ଓ ମୁକ୍ତି ସମତୁଲିତ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ, ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଭାବେ ପୂଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଅପଳା ଓ ଘୋଷା ଭଳି ବୈଦିକ ମହିଳା ଋଷିମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲେ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ,
ଯତ୍ର ନର୍ଯ୍ୟାସ୍ତୁ ପୂଜନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠି ଦେବତାମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ନାରୀ ଓ ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମ୍ବନ୍ଧ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉଦାହରଣ ଧର୍ମ ନାରୀ ଗୃହ ଓ ସମାଜର ନୀତି ରକ୍ଷକ ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବି ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ। ଅର୍ଥ ଗୃହ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ରୀ ଗୃହିଣୀ ଭାବି ଗୃହର ଉନ୍ନତି। କାମ ଭାବନା ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରମଣୀ ଭାବି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଢ଼ିବା। ମୋକ୍ଷ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଶାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନର ନୀତିମୟ ଆଧାର। ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ଯାହା ମାନବ ଜୀବନର ନୀତି ଉପାର୍ଜନା ଭୋଗ ଓ ମୁକ୍ତିକୁ ସମତୁଲିତ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦିଗ ଦିଏ। ବୈଦିକ ଦର୍ଶନମାନେ ଜୀବନକୁ ଏକ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ଏକ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମାନବ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଏ। ବୈଦିକ ଶାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଦାହରଣ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ତିନି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଦୈବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ଭୌତିକ ମାନବ ନିର୍ମିତ ଦୁଃଖ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ଆତ୍ମାର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ। ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସମତା ମନ ଶରୀର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମତୁଳନ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅନ୍ତର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅହିଂସା ଓ ଦୟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ଅହିଂସା ଅଭିଗମ ଶାନ୍ତିର ମୂଳ ଅଂଶ। ତାଲିକା ରୂପେ ସାରାଂଶ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶାନ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଧର୍ମ ନୀତି ଓ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଦୟା ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଉପାର୍ଜନ ଅନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି। କାମ ଅନୁଶାସିତ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଅତି ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ଅଥର୍ବବେଦ ଓ ଶାନ୍ତି। ଅଥର୍ବବେଦରେ ଶାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ ବିକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ତି ଈର୍ଷା କ୍ରୋଧ ଓ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଯାହା ମାନବ ମନର ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରେ।